बंदियान बांदे अल्लाह रब्बुल आलमीन दद्रेव खबरों दवजे खपल रहमत नाज़िलाई। अवलने चे बंदा कामिल मुसलमान वी आव पखपल ज़लकी द अल्लाह पाक सरा मोहब्बत आव इश्क आव मीना लरी। नंबर 2 द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा मोहब्बत आव इश्क लरी आव द हुजूर अलैहिस्सलाम ताबेदारी कई। नंबर 3 चे बंदा हर वक्त प इखलास सरा प सिद्क़ दिल सरा द गुनाहों ना तौबा उबासी द अल्लाह न माफ़ी गुआड़ी बखन गुआड़ी दादरे सिफतुना चे पचा कीवी रब्बुल आलमीन आग खल्कुता खपल रहमतुना वरकई आव द दुनिया चे कम आजमाइशु नबी या कम तकलीफु नबी द गदरेव सिफतुन वाला खलक अल्लाह पाक दहावे आजमाइशुनो आव तकलीफुन ना साथी। द अल्लाह पाक द इश्क आव मोहब्बत खबरा 13 ज़ल बयान के शवेदा वपसी बल जुमा बल बयान के द हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इश्क आव मोहब्बत आव द हुई द सुन्नत तरीक़ो खबर शवेवा वरपसी नन द कामयाबे राज आव द इंसान चे द अल्लाह रहमतुन व मुतवज्जी शी द हग इंसान द पार द्रेम खबर द तौबे द चे बंद प इखलास सरा द गुनाहुन न तौबा उबासी अल्लाह पाक वर्ता हर समाफ की। द इंसान पजड़ की चे द अल्लाह पाक इश्क आव मोहब्बत वी न द हर किस्म गुनाह नजान बचकवल इंसान ता आसान शी। द इंसान पजड़ की चे द अल्लाह पाक इश्क आव मोहब्बत वी न हर किस्म नेक अमाल बंदता आसान शी। दासे द हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्क और मोहब्बत द यो बंदा पजड़ की वी न द हुजूर अलैहिस्सलाम द इश्क मोहब्बत द खातिरा दे इंसान ता खपल जिंदगी द सुन्नत मुवाफिक तेरवल आसान शी। सोच द गुनाहुन नजान साथी द अल्लाह द मोहब्बत द वजी सोच द नेक आमाल खियाल साथी द अल्लाह पाक द मोहब्बत द वजी सोच द सुन्नत तरीक़ो खियाल साथी द हुजूर अलैहिस्सलाम द सुन्नत तरीक़ो द खातिरा और द हुजूर अलैहिस्सलाम द मोहब्बत द वजी आग खलक अल्लाह त नज़दीवी और कसलग डेर कमे को ताहे पकीवी न प इखलास सर चे तौबा उबासी अल्लाह पाक आग लग डेर कमेम वाला माफ़ की दा इंसान दा सीखी लकद मोर न पैदा चे सिंग माशूम बेगुनाह बेखतावी दा शानदा कोई और उखियार इंसान चे पजड़ के इश्क इलाही लरी और का जिंदगी के सुन्नत तरीक़े लरी और तौबी उबासी नो अल्लाह पाक के हर सन पाक की अल्लाह पाक के उबखिजान तहनीज़ी की। कुरान पाक के रब्बुल आलमीन फरमाए ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास पदे तमाम ओचलवंदा पदे रोई ज़मीन और प दरियाबुनो के सोमरा फसाद खकार शवी रोनमा कीगी या आइंदा बरा खकार कीगी दा द इंसानानो द लासो को कड़ी अमलु नदी प मखदज मकची सकीगी न दा द बलचा द लास न कीगी दा दर सर अल्लाह कई और अल्लाह मेहरबान बाचा दे पचा जुल्म न कई इंसान पखपल कड़ी दी दागे से लवर्त मिलावेगी।
وختانه او متل کوي وی چې سکرې هغه بری به نو انسان چې کم عملونه کوي د هغه مطابق سلب ورته ملاويږي که خې کړی دي نو که حالات ډېر خراب شي د سره بخکیږي حالات بد د لپاره خراب دي او که بدی کړي که حالات ډېر خولي شي او دا بد بندل د سره به حالات موافقت نه کوي د حالات مطابق د اعمال مطابق د تب حالات جوړيږي کدی ډیر بدعمل شي نبي د حالات خوالي تب نموره د سره بد کیږي عرض دا چې انسان خو کړل خسل به ملاويږي بد او کړل نو ترخه او تکلیف ده سره ورته ملاويږي دا الله پاک عشق او محبت او داسې د حضور علی السلام سنت طریقو سره محبت او بیا د ګناهونو نه توبه وستل دا د آزمایښونو نه د خلاصېدو لار ده بنده د هر تکلیف نه بچ کیږي کم آیت مبارک چې تاسو وړاندې ما تلاوت کو دیکھیں رب العالمین فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو توبو الاللہ تاسو اللہ تا توبہ اباسے توبتا نصوحا خو اغا توبہ دا سجبیا کلک توبہ کلہم ماتنشی کلک او پخ توبہ اباسے استغفار چې بندوي الله نه معافي غواړي نو د دې په برکت د انسان په عملنامه کې څومره کړي ګناهونه دي هغه ټول معاف شي او چې څونه ګناهونه کړي هغه خو معاف شي خو د هغې د شمیر مطابق نیکۍ ول عملنامه کې الله واچوي استغفار د کمال وظیفه ده د الله نه ډېر ډېر بخښنه غوښتل پکار دي معافی غوښتل پکار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وایز روزانہ او یا کرتے استغفار ویم دا استغفار مطلب دا چې زه د الله نه معافی غواړم زه د الله نه بخښنه غواړم زمونږ استاد دا ایمان او دا عقیده ده د آدم علیہ السلام نه واخلا تر نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره پیغمبران راغلي دي پاغه کې یو پیغمبر هم داسې نشتا چې هغه د نبوت نه مخکې څه ګناه کړي یا د نبوت نه وروسته به څه ګناه کړي پیغمبر چې پیدا کیږي د مور نه پیدا شي د هغه وخت نه الله د ګناهونو نه ساتي تر د مرګ پورې پیغمبر نه خطا او ګناه نه کیږي دا زموږ ایمان او د عقیده ده او بخنه غوستل د ګناه کولو نه پسی او بنده سره ګناه وکړي نو الله ته یا الله پین شم زه معافي غواړم زه بخنه غواړم او چې چا ګناه نه کړي هغه معافي غواړي نه نو حضور علیہ السلام چرته ګناه بے خیال هم نه کړي یو پیغمبرم چې د پنا خطای کې ناپامه او ناخیاله کې چې د پیغمبر نه ګناه نه کیږي په خطام تی نه کیږي ګناه چې ګناي نه د پیغمبر نه هغه ګناه په خطام نه کیږي نو حضور علیہ السلام مبارک زموږ د عقیده ده چې چرته ګناه نه ده کړې بیا څنګه فرمایي چې زم روزانه الله نه او یا زلا استغفار ویم او بخنه غواړم معافي غواړم دا غزه کې علما وضاحت کړی دی وایي چې پیغمبر علیه السلام نه ګناه نه کېدا داغه باوجود استغفار او یا کرته وی نور احادیثو کې سلسله راغلي دي بعض احادیثو کې د دینم زیات کرته راغلي دي چې دا پیغمبر علیه السلام ګناه نه کول نه استغفار ولې وی ایو جواب ادم دی پیغمبر علیہ السلام الله نمونه را لګلې د دنیا ته وې د ته وګوره دا خپل ژوندۍ جوړه کې نو حضور علیہ السلام په ژوندۍ کې ګناه نشتا داغه باوجود استغفار پکښتا بخنه پکښتا زمو خود سر نه تر خو پورې ژوندۍ کې ټول ګناهونه دي موږ له ډېر پکار دي چې بخنه غواړو د الله او بار بار ډېر کرته استغفار
بل دا خبرم کې دي شي چې پیغمبر علیه السلام ګناه نه د کړې د هغې باوجود روزانه به بار بار استغفار او د الله نه معافیانې او بخښنې غوښتې د دې دا مطلب دی چې که ګناه د نه کېږي او که نه کېږي او ته به د الله نه معافي او استغفار غواړې ځکه چې په دې استغفار کې دومره خیر او کمال دی چې حضور علیه السلام بې ګناه دی او هغه خیر او برکت غواړي نو استغفار یې ویلی دی نو موږ خو ګناهګار یو چې موږ ډېر استغفار وایو په موږ هم الله ورحمېږي او د حضور علیه السلام سنت طریقه هم زموږ زندګۍ کې راشي الله رب العالمین زمونږ او ستاسو نه پخه توبه غواړي او د اخلاص توبه غواړي چې موږ او تاسو په اخلاص باندې الله ته متوجه شو او بخښنه ته وغواړو چې په عملنامه کې څه وي هغه ټول به راته معاف کړي عملنامه د ګندګۍ او غلاظت نه پاکه شي او ورپسې چې دا څه کړي ګناهونه دي دا به په نیکو اعمالو باندې بدل شي خو د داسې خبرې لپاره اخلاص پکار دی بنده داسې عمل کول غواړي چې زما ګناهونه معاف شي عملنامه هم پاکه شي او هغه ګناهونه په نیکو بدل شي نو دې دپاره د اخلاص ضرورت دی بنده چې څومره په اخلاص باندې یو عمل کوي الله پاک هغه زیات اثر ورکوي زیات ثوابونه او برکات ورکوي پیغمبر علیه السلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ویستون کې بنده د ګناه نه داسې پاک دی لکه چې د ده په عملنامه کې د سر اړو ګناه شته نه لکه چې د سر اړو ګناه کړې نه ده بنده په اخلاص سره الله پاک نه معافي وغواړي د دنیا دا نظام بیا الله بدلی یو حدیث مبارک کې راغلی دی کله چې بنیادم انسانان د الله نافرمانی شروع کی او گناهونو کې اضافه وشي او د توبې طرف ته څوک رجوع نه کوي توبې طرف ته میلان نشته نو په داسې سرکش او نافرمان قوم باندې الله پاک داسې بادشاہان مسلط کی چې هغه بادشاہان د دوی لپاره ظالمان ثابت شي هغه بادشاہانو فیصله دوی لپاره سخت ثابت شي نن سبا دور کې هر سړی سره چې اودريږي او دغه فریاد بکې مهنګای دا ګرانی دا فلانه خو فلانه کراشي خبوي فلانه بدو فلانه کلاړ شي خبوي دا قسم خبرې دي او کدا عمل او شو ګرانی به کم شي کدا عمل رواني نور بم زیات شي تاسو چانه اوریدلې دي چې څوک وایي چې موږ ګناه کړی د داغې نه توبه وباسو چې موږ سره سم کېږي دا زموږ کړي عملونه دي چې څوک کم عمل کوي د هغې مطابق صله به ورته ملاویږي که څوک ښه کوي ښه به ورته رکېږي او که بد کوي نو بیا د ښو امید مه ساته تا سره به ښه نه کېږي موږ من حیث الجماعت ټول مسلمانانو ته وګوره زموږ په اعمالو کې ګناهونه زیات شوي دي او بد عملونه چې څومره دي هغه موږ داسې کلک شروع کړي دي که څوک راته وایي نه کوه نو موږ هغه له بیا رټلې سپیشلې جواب ورکوو او کوم چې نیک اعمال دي هغه زموږ دې لیول ته را رسېدلي دي چې په نورو جمعو کې خو څه کې د جمعې جمع هم زمونږه بالکل صفر شوې ده او دا یوازې د خپلې محلې یا د خوش علاقې نه دا من حیث الجماعت ټول جماعتونه وګوره د مسلمانانو د ډلې وګوره هره جمع کمزورې شوې ده زموږ اعمال صالحه ختم شوي یا کم شوي دي او اعمال سیئه کم چې بد او خراب او قبیحه عملونه دي هغه کې اضافه شوی ده ته د خدای له څنګه رحمت غواړې ته د خدای نه خپل د سکون ژوندۍ څنګه غواړې تا ته نه ملایي یو کار کې دي شي فرعون باندې چرته تکلیف نه راغلی
فرعون سلور سو کالا یو شان چته د خېټې درد پکې نو پیدا شوی چته د سر درد او سرخوږي نو پیدا شوی یو شان عیش او عشرت کېو دا د فرعون د پاره د دنیا جنتو ساسو د پاره بدا تکلیفونه وی ځکه فرعون سره د ایمان دولت نو نه اغل الله نورم سہولیات ورکول تاسو سره د ایمان دولت ننم د سره وخت دی توبه وباسه الله پاک نه معافي وغواړي او توبه تائب شي جمعتون سره مدارس سره منسلک شي خپل بچي جمعتون تراولې جمعات آباد کې نبیا بردا پریشانه ختم شي ځکه الله پاک فرمای الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د زړونو اطمینان او د زندګو راحت د الله په یاد کې دی په جمعات کې الله یادېږي مدرسه کې الله یادېږي اهل الله سره چې کېنه الله یادېږي هر ځای کې چې نیکان وي الله یادېږي تاسو چې دې تشاکړه غافل شوي من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کوم خلکو چې د الله والو د صحبت او کوم خلکو چې د الله د یاد نه اعراض وکړو لکه دې محله کې وګوره بل محله کې وګوره په ټول علاقه کې وګوره په ټول مسلمانانو کې وګوره جمعه سره د چا نه لګي مدرسې سره د چا نه لګي نیکانو سره د چا نه لګي دا اعراض کول دي د اهل الله او د ذکر الله نه چې چاته اعراض کو داغه په زندگی لنډه تنگ وی دا نه چې داغه به بیا د عيش او عشرت زندگی د الله نه یریدل او الله ته رجوع کول دا زموږ د پاره یو د دې مصیبتونو نه د خلاصېدو ذریعہ او سبب کېدی شي کوم نن توبه وستا بر فیصله د الله دی غونډه فیصله به ودی کی موږ تاسو چې رجوع الله ته کوو او بیا په اخلاص سره کو نو الله پاک مهربان بادشاہ دی زمون هغه چې کوم فیصله په حق کې شوي هغه فیصله الله واپس کی عذابونه واپس کی بیا به د سکون زندگی د لدرکې بیا به رحمتونه د لدرکې موږ تاسو له پکار دي چې الله پاک ته متوجه بنی اسرائیل کې یو بد عمل سړیو کفل نامه وا او هغه د زنا قباحت والا عمل او پلیت عمل وکاو او هرش په بدل زنانه سره د زناکاری کولا یوې زنانه سره په دویم ځل بدعملی به نه کولا نوې زناګانې نه کوله او دومره اوچت قیمت به ورکاو چې د شریف خاندان خزي بم هغه پسې مجبورن راتلي اکثر بعضی خراب او سړو چې هغه شریف خاندان سره تعلق لرو هغه بم د دولت د حصول د پاره خپل پاکیزه خود ته ویلای شي پیسې به ډېر ورکولې نو هغه کفل نو مسړې هغه یو ځل زنانه راوسته و شپه نه وخت دی او بنی اسرائیل کې دا یو دستور د الله تیر شروع چا چې بد شپې کم عمل په تیار کې کو چې چاته پته بم نه سار به خلکو داغه د کور په دروازه کتل قدرتی تور بداغه هغه د شپې ګنا داغه د کور په دروازه یو بورډ باندې لیکل شوی و او چې خلکو ته پته لګي دا هغه بورډ او هغه خبره بغیر شو الله په پچا باندې پرده نه چولا نو دا کفل نو مسړې دغه به ارسار نوې بورډ په دروازه لګیدو او چې بیګاله بیا د ګناه اراده کړې دو ډېر قیمتي وته مخې ته خو دې او هغه جنې یریږي او جړېږي سترګونه اوخ کې روان دي په دغه وخت کې د کفل ته چې الله هدایت کو نو هغه داسې وي د کفل وتوي چې تو ولې راغی ما خو چې ته پزور نه رانی ولې چې مال ګناه راغله په خپل خواهش راغله نو ولې جاړې وي دغه جنې وتوي چې په خپل خواهش نیم راغله د خېټه د تنور ساتم د جهنم ساتم نن د خېټه د لاس زم مجبور شوم دې زه تراغلم په حلاله طریقه سو پیسې را کینه مجبورن زمانه پار سلام شو نو تاسو ته یو خبره کوم زمون په معاشره کې چې کم خلک غلا کوي یا کم خلق زنا کوي زنانه یادون کم زنانه چې دغه ګناه ته لاس اچول دي او داغه بل وجه نه خواهشات نه بلکې د غل مجبوری دار چې سو کرشتنا
یا د زناکار ښځې مجبوري دا ده چې دا خپلو بچو له په دې طریقه پیسې په بله طریقه څوک ورکوي نه، نو د دغې زنانه لاس به زموږ د ټولو په ګریوان کې او کم غل چې مجبوره دی په خپله نهر او بچي یې نهر دي، نو غل خو هغه دی خو ورسره مونږ مجرمان یو دې غلا ولې کوي څه نه ورکوو، مونږ هغه خیر خیرات څه کوي هغه فریضه هم نه ادا کوو، زکات نه ورکوو. نو بیا چې څوک زکات نه ورکوي نفلي خیر خیرات صدقات نه ورکوي، معاشره کې دا شی به پیدا کېږي. نو د دې روکتام څه ناسه ستاسو په لاس کې کوم شته؟ دغه کفل نومې سړي چې دغه فریاد د دغه زنانه واورېده په سترګو کې اوښکې راغلې، کمې پیسې چې قدمونو کې ورته ایښي دي هغه ټولې پیسې ورله ورکړې او په سر یې ورله لوپټه کېښوده. نن نه پس زما توبه د خلکو د مجبورۍ نه خو زه نوم خبر چې خلک د مجبورۍ دې ځای له راوستي دي، لہذا زما توبه دغې جینۍ له پیسې هم ورکړې، آینده یې ورسره واده وکړه چې کله ضرورت راځي د یوې خور په حیثیت یې او راځه زما زه د رور یم زما نه چې څونه ضرورت دي پیسې وړه، آینده دا حرکت به زم نه کوم. او دغې جینۍ ته یې ووایي چې ما ته دعا وکړه چې الله مې معاف هم کړي. جینۍ خو ډېره خوشحاله شوه، حیا عزت یې نیلام نه شو، حیا محفوظ پاتې شوه او دې هلک ته یې دعا وکړه رخصت شوه. او کفل چې شپه کې په تیاره کې کم توبه ویستلې ده او د دې بار چاته څه پته لګي، هم په دې شپه کې کفل مړ شو وفات شو. او بار خلکو ته خو پته ده چې روزانه د ترتیب او زندګۍ دستور ده چې د به نوې نوې زناګانې به یې کولې، هر چاته نفرت کو کرکه به یې کوله. نو ته ووایه د محلې امام یا د کلي عالم د له جنازې نه راځي څه حکم ولې نه ګوري ورته نه دا کفل په دې مرګ باندې او په لاش باندې به خلک څه کوي چې سوځوي به یې که څه به ورسره کوي، خلک به د نفرت اظهار کوي، جنازه هم نه کوي. د الله مهربانۍ ته وګوره چاته پته نه لګي چې د بیګا شپه کې توبه ایستله. د کور په دروازه باندې یو بورډ لګېدلی دی او د توبې هغه وجې وله نه ده ښولې، الله پې بیا هم پرده آخر کې واچوله. قد غفر الله للکفل، الله پاک قدرتی په هغه ځای باندې ورته ښکاره کړو ټولو خلکو چې سار په دروازه تېرېدل ته ویې کتل بورډ لګېدلی دی چې الله د کفل مغفرت او بخښنه کړې ده. او که موږ او تاسو الله دې ساتي هغه پلیت عملونه خو نه کوو، خو څه سوچ دی څه د لاس او خپو عمل هم دی، چا سره دوکه کول دی، چا نه سود اخیستل چاله ورکول دی، چا نه رشوت اخیستل چاله ورکول دی، یا غلا کول دی. موږ به څه ناڅه خامخا هر انسان کمزوري، نو چې دا عملونه کوو او نن په اخلاص توبه وباسو، نو چې د هغه یې هغه کړي عملونه معاف کول زموږ به نه معاف کوي. ولې به نه معاف کوي؟ او بیا په هغه باندې الله پاک شهادت وکړي چې دې مې وبخو، نو تا ما به نه بخي، بېشکه چې به بخي، خو هغې توبه کې اخلاص و، زموږ د کې اخلاص نشته نو موږ پې نه بخي. اخلاص په خپلو توبو کې پیدا کې او چې کوم نیک عملونه کوي هغې کې اخلاص پیدا کې، الله به بیا حالات بدل کړي. زندګۍ کې هر رنګه حالات چې راځي ته به کم از کم په سکون او خوشحاله زندګي به تېروي. نن سبا د افسوس خبره به درته وکړم، تاسو کتلی دي هر سړی خپل لیډر سره سیاسي میدان کې چې کومه خبره کېږي هغه کوم سیاسي انداز کې چې کم سړی کمې پارټۍ سره دی نو د خپل لیډر د پاره خپل ایمان بربادوي. علماو کې دا شی نشته، علما وایي که دیندار دی منمې، که دیندار نو نو ما به پرېښي بیا به بل چا پسې ځم. نو علما دا شی نه کوي، خو چې کوم عوام دي چونکې علم نه لري هغوی بیا داسې خبرې وکړي چې هغه د کفري راتلونکي وخت دپاره کفر نه هغه سات کافر شوي. لکه تېرو ورځو کې په فیسبوک زما دا ټول ناس ملګري ټولو به دا کتلي ګنې اورېدلې به وي. بعضې هلکانو دا فیسبوک باندې دا پوسټونه لګولي وایي که عمران خان راته ووایي چې کافر شه نو کفر ته به وړم. تاسو اورېدلي دي
مونږ په خپل مام لیدلی دي تاسو هم کتلی دا مې صرف د عمران خان داسې هر سړی د خپل پارټي د لیډر سره دغه شان محبت لري نو دا محبت صرف د حضور علیه السلام حق دی چې اره ته وی کم خوا مخکې نو اخوا به مخکې عالم چې ته وی چې دا وکړو امن کې کفرس که د دین خلاف د ته وی نو دا عمران که تا ته د کفر وی نو ته بیا کفر ته اوړې نو تا ته به لا ویلې نه خو تا وی چې زه به هغه منم په دې ځای ولاړ د خولې نه وتلې گفت اوس کافر شوې راتلون کې وخت کې بیا کله کېږي اوس کافر شوې د دې د وجې د خپلو پاټو لیډرانو سره د سیاسي حدود پورې خیر د تعلق او وابستګي لري او بیا دینی حالات او دینی حدود نه مروړې کداغه حد دی ورواړو نو هغه وخت نه په دغه سات په ایمان نه لاسي ځلي د دې د وجه خپل ځان د ګناهونو نو ساتي د چا د پاټه د پاره خپل ایمان مو بربادوي اوسنی خلک کم چې دا یو میشن دی چې علما بدنام کا علما داغدار کا نو بیا په دین اسلام چې څومره پتنګان دي دا په خپل خوارشي تاسو د دین اسلام پتنګان یې او دغه خلک په دې باندې مهنت کوي چې د دین اسلام دا محبت د لری کی نو تاسو نه د دین اسلام دا محبت او دا غیرت او جذبه پسوسی د هر عالم خله بند کا نو د عالم خله خصوص نشي بندولې ایس کلم دا عالم خله نه بنديږي نو تا ته وی دا عالم صحیح دی دا صحیح نه دی په دې طریقې د عالمان تقسیم کړل او چې ته کوم عالم یادې نو وی دا ټیک نه دی نو چې کوم عالم یادې وی دا ټیک نه دی هر عالم دې ته بدنام کو او چې عالم لګي خلق یې سو بندول نشي خو سو په باور نه کوي د دې په وجه په اسلام باندې حمله کول انتهایی آسان نو خپل پښتانه خو زمو پښتانه الله باندې مین دي پر رسول الله باندې مین دي او د علماء سره داسې محبت دي لکه بوټي چې پزمکه کې نال شي او جړې خوري کې د عالمانو محبت د پښتنو په زړونو کې داسې دي جړې خوري کړې دي نو تاسو د خپل نسلونو له خیال اوساته چې څنګه تاسو پاکي او نسل دغه شان راشي نو ان شاء الله دا به د آینده ژوندۍ او د ټوله دنیا لپاره د سرلوړۍ ذریعہ ګرځي او تاسو په خپل خیه خو نسل د خراب او د بل طرف ته روان شو نبیا به نه عالمان پیدا شي او نه بیا دغه خلک تاسو د سرلوړۍ ذریعہ دا به د کافرانو الیکار وداغین الزام او ساته الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي موجوده صورتحال دی د الله نه توبه وباسه بخښنه غواړي معافي غواړي قسم دې دا ټول حالات د تبدلېږي او یو ډېر زور شور سره زه د زړه د فریاد درته وایم د خپل ځان حواله سره نه چونکې الله په عالمانو خفه کېږي په پیغمبر او په ټولو پیغمبرانو په اصحابو مبارکو خفه کېږي په خپل دین باندې تانه مرورېږي د عالمانو په سر الله غیرت کوي موجوده صورتحال کې زره د ګارانټي در کوم زما ایمان ماته دا وایي چې دا خبره 100% ټیک ده چې تاسو د خپل مجلس نه د عالمانو د مخالفت خبره وباسه د عالمانو خلاف چې څونه خبري هغه د خپل مجالسو نه کټ کې یقین وکړي چې دا غرمه د مازیګر پورې تاسو حالات ټیکيږي په شرط دې چې تاسو دا خبرو منه د الله سره تاسو راضي شئ الله پاک دې تاسو زموږ پزړونو کې د علم او د علماء قدر پیدا کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।